Start garchu. Okay. सबैभन्दा पहिले आज हामी त्यो Hamiltonianलाई डिस्कस गर्छौँ. What is Dirac Hamiltonian and what sort of particle that Hamiltonian can drive or can explain uh, regarding the spin of that particle or helicity of that particle or even say the velocity of that hypothetical particle. Now, right now we can say that particle is hypothetical, having Hamiltonian given by Dirac. Okay, so you have now Hamiltonian, Dirac Hamiltonian, C alpha dot P plus beta MC square. You also know the relation between gamma and alpha, and you also know why Dirac introduced gamma matrices. It is to satisfy this equation, to make this equation relativistically invariant. Dirac introduced gamma matrices. So we have written gamma matrices, gamma 1 to gamma 4, and also the several combination of gamma matrices. We have written only this. So we haven't satisfied properties of field or properties of particle using those bases formed by gamma matrices. So you know these two. अब हामी यो Hamiltonian भएको particle को मोमेन्टम कस्तो हुन्छ त विचार गरौँ. एंगुलर मोमेन्टममा पहिले जाउँ. त्यसको एंगुलर मोमेन्टम त्यो हाइपोथेटिकल पार्टिकल छ नि जसले यो डिराक ह्यामिल्टोनियन ओमेगा छ रेलेटिभिस्टिक पार्टिकल. त्यो पार्टिकलको एंगुलर मोमेन्टम कस्तो हुन्छ हामीलाई के थाहा छ भने एंगुलर मोमेन्टम यल भनेर लेख्छौं नि. एंगुलर मोमेन्टम र ह्यामिल्टोनियन कम्युट भयो भने चाहिँ हामी भन्छौं that relation says angular momentum is conserved. Angular momentum represents constants of motion if that angular momentum commutes with Hamiltonian of that particle. So let's check what will happen to angular momentum. So you know this, L represents, this is angular momentum, this represents constants of motion. If it satisfies, if it shows, if it vanishes, or if it shows this relation, this means angular momentum commutes with Hamiltonian of that particle. So this says angular momentum is conserved for that system. So let's say what will happen to with HD. If this is not equals to 0, if LH is not equals to 0, then what we say? We say angular momentum do not represent constants of motion, or angular momentum will not be conserved if this is not equals to 0. So to make it conserve, it should be 0. In other words, it should be 0. This means here L represents constants of motion. So let's check with HD. H को ठाउँमा HD राखौं, Dirac Hamiltonian राखौं, र 0 हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ. So you know angular momentum L is R cross P, and I have just substituted HD. This is C alpha dot P plus beta MC square. यहाँ क्रस यहाँ प्लस छ, पहिले प्लसको लागि काम गरौँ, दुईटा छुट्याउँ यसलाई. सो आर क्रस पी चाहिँ दुईटै ठाउँमा त्यही राख्यौं, यसलाई हामीले ब्रेक गरौँ है. यो पार्टमा हेरौँ त, यहाँ आर क्रस पी भनेको यसले एउटा भेक्टर दिन्छ, बीटा भनेको हाम्रो गामा 4 हो, यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा जान्छ है. यो टेम्पोरल पार्ट हो, यो कन्स्ट्यान्ट हो, त्यसैले यो चाहिँ यो र यो कन्जुगेट भेरिएबल हुँदै होइन, अझ क्यानोनिकली कन्जुगेट त हुँदै होइन. So this should commute. This means you can find out, you should measure, or one should measure this and this precisely, because this is a number. Actually, this is a number. This is a vector. So this reduces to 0. Okay, because this is a number and it should be this. यो 0 भनेको के हो भने यसलाई हामीले प्रिसाइजली मेजर गर्न सक्छौं, यसमा अनसर्टेनिटी एक्जिस्ट हुँदैन. अब यतातिर हेरौँ, R cross P C alpha dot P. Alpha dot P को यहाँ तीनटा आफै कम्पोनेन्ट हुन्छ है. P अब यो पनि भेक्टर हो, यो पनि भेक्टर हो, यसको कम्पोनेन्ट्सहरु छ. पहिले यहाँ क्रस छ नि, क्रसलाई एड्रेस गरौँ. यो पोजिसन कोअर्डिनेट हो, मोमेन्टम हो. हामीलाई के थाहा छ भने क्वान्टम मेकानिकली पोजिसन एन्ड मोमेन्टम both are canonically conjugate variable.
Okay, so there is uncertainty. If you have x, px, then you can write, or we will write I s naught. Let's do for this first term. First term को लागि expand गरौँ. Cross r cross p. यसरी हामीले r मात्रै लिएर पहिले यो पार्टलाई कम्युट गर्यौं. r cross p नै हो यो. त्यस्तै यो p अर्को पार्ट छ क्रस p. p ले यसलाई कम्युट गरेर हेर्यौं है. r लाई बाहिर राख्यौं, p लाई बाहिर राख्यौं. दुईटा टर्ममा दुईटैले हामीले कम्युट दुईटैतिरबाट कम्युटेसन रिलेसन हेर्यौं है. यतातिर हेरौं फेरि यहाँ p छ, यहाँ alpha dot p छ. Alpha dot p means alpha 1 p1 plus alpha 2 p2 plus alpha 3 p3, or say the alpha x px plus alpha y py and so on. यहाँ त्यो हुन्छ. यसको पनि तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ. तीनटा कम्पोनेन्ट obviously xyz हुन्छ. यसरी xyz हामीले यतातिर अपरेट गर्दियौ भने यहाँ पनि मोमेन्टम छ, यहाँ पनि अल्टिमेटली मोमेन्टम नै आउँछ. अल्फा एक्स भनेको म्याट्रिक्स हो, त्यो सँगसँगै मोमेन्टम आउँछ. मोमेन्टमसँग पनि कम्युट गर्नुपर्छ यो सँगसँगै है. त्यसैले दिस रिड्युसेस टु 0. दिस मिन्स दे आर नट conjugate variables. They are not canonically conjugate variable. That's why they should commute. They should be measured precisely and simultaneously. So there is no possibilities of having uncertainty during the measurement. So this also reduces to 0. So because of this, this part reduces to 0. Now you have only first term. हामी के हेर्न खोजिरहेछौँ भने डिरेक्टली प्रपोज गरेको हेमिल्टोनियन यल सँग कन्स्ट्यान्ट्स अफ मोसन रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन, यो 0 हुन्छ कि हुँदैन. 0 हुँदैन भने किन हुँदैन? हुन्छ. कसरी त्यसलाई 0 बनाउने? 0 हुँदैन भने यो यल भने के हो? रेडियोस्टिक पार्टिकलको डिरेक्ट पार्टिकलको यल भने के हो? त्यो कुरा हामी बुझ्नको लागि कस्तो खालको पार्टिकल हो त डिरेक्ट पार्टिकल, त्यसको स्पिन कस्तो हुन्छ, त्यसको हेलिसिटी के हुन्छ, त्यो कुराको लागि हामीले यसलाई टेस्ट गरिरहेछौँ. Okay, now you also know you have expressed alpha in terms of gamma matrices. Now here you see you have R and also P. अब यहाँ तपाईहरुलाई थाहा छ नि R र P भनेको त यो पोजिसन र मोमेन्टम हो. यिनीहरु कन्जुगेट भेरिएबल हुन्. यसको मतलब अनसर्टेनिटी एक्जिस्ट गर्छ. हामीले यसलाई सही किसिमले एड्रेस गर्यौ, एक्सपान्ड गर्यौ भने कतै न कतै अनसर्टेनिटी हुने टर्महरु आउँछ यसमा है. So let's recall, let's replace this alpha by gamma matrices here. So you know relation between alpha and gamma. So you have introduced gamma matrices in order to make a relativistically invariant equation using that time dependent swing equation. Last time हामीले त्यही कुरा गरेका थियौं. बाँकी रहेको टर्म यति भयो. अब यो अल्फालाई हामीले गामाको टर्ममा लेख्यौं. Recalling gamma matrices. So gamma k, here k runs from 1 to 3. This equals to gamma 4. Gamma 4 is actually beta alpha. You have introduced it. Or you also know, last time we discussed this is beta, and inverse of this is the same. Beta identity I minus I o diagonal theorem. Okay. So how you can replace alpha equals to, alpha runs from 1 to 3, that's why it is a vector. You can write it as vector. If gamma is also, say the gamma 1, gamma 2, or gamma 3, only gamma 3, except gamma, here k runs from 1 to 3, you can write it as a vector, because this is temporal part, this is spatial part. Okay, so alpha equals to gamma 4, gamma k. You have inserted this in our last class. So substituting this or writing equation third in terms of gamma matrices. Okay, to see alpha को ठाउँमा हामीले gamma 4 gamma k यहाँ राख्यौं, इन्सर्ट गर्यौं है. हामीलाई के चाहिएको छ भने यल एचडी के हुँदै रहेछ, यो 0 हुन्छ कि हुँदैन? दुईटा टर्म त 0 भएर गइसक्यो. तिनीहरु कन्जुगेट भेरिएबलहरु थिएनन्, क्यानोनिकल कन्जुगेट थिएनन्, प्रिसाइजली मेजर हुन्थ्यो. त्यसैले ती टर्म 0 भयो. बाँकी यो टर्म बाँकी छ. यसमा चाहिँ r र p भएको हुनाले यो 0 नहुन सक्छ भनेर अझै गामा पनि राखेर हामीले यसलाई अलिकति राम्रोसँग सर्च गर्न खोज तलास गर्न खोजेको. Okay, now you see gamma 4 is temporal part, and R and P, these represent, this correspond to spatial part, so you can take it out. Gamma 4 लाई बाहिर निकाल्यो हुन्छ है. C भनेको obviously constant हो, C gamma 4 बाहिर निकाल्यो. हाम्रो चाहिँ स्पेशियल पार्टलाई एड्रेस गर्ने टर्महरु यिनीहरु टर्म हो. R
gamma k runs from 1 to 3. You can treat gamma as a vector because it has 3 components as alpha cross p. So probably million likha rahecha. Okay, that's fine. Contains only special part, this part. So the C gamma 4 temporal part R gamma dot p यसरी हामीले लेख्यौं. Okay. अब हामी यसलाई एक्सपान्ड गरौँ. अघिको जस्तै डटको लागि एक्सपान्ड गर्नु पर्यो नि, आर डट पी छ, दुईटैलाई हामीले हेर्नु पर्यो. सी गामा फो बाहिर त्यतिकै छ. एकचोटि गामालाई यहाँ निकाल्यौं है, पी राख्यौं, गामा डट पी. त्यस्तै सी गामा फो क्रस पी बाहिर नै त्यस्तै छँदैछ. सी गामा फो छँदैछ. गामा यहाँ अलरेडी छ. त्यसैले डट यहाँ पनि डट राखिदिँदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन. तर पी को अगाडि डट हो, त्यो हामीले यही नि त्यो सम्झिनुपर्छ. युजुअली यस्तो यो टर्ममा डट राख्ने चलन हुँदैन. ओके, so because this is not the temporal part, this is the spatial part. So here are gamma, यहाँ चाहिँ गामासँग कम्पिटिसन लियौँ, यहाँ p सँग लियौँ. यो हामीले किन गरे भने हामीलाई थाहा छ कि यो चाहिँ भ्यानिस हुँदैन. दे आर क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल्स. बट हियर यु सी यो स्पेसियल पार्ट हो, यसको पनि तीनवटा स्पेसियल पार्ट छ है, तीनटै स्पेसियल पार्ट छ. Okay, so gamma corresponds to alpha, and alpha can be expressed in terms of 4 into 4 matrices or can be expressed in terms of polyspin matrices. So you know the properties of polyspin matrices as well as alpha properties of alpha and beta and their relationship. I will insert this later. Okay, so here in this part you see यो पी चाहिँ नि बाहिर छ, यसले पनि स्पेसियललाई हेर्छ, यसले पनि स्पेसियललाई हेर्छ. यिनीहरू क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल होइन. दे आर नट कन्जुगेट भेरिएबल्स. So they look like dynamical variables. So they should commute. So that's why it goes to 0. But this term is canonically conjugate variable, never vanish. So ultimately what we found is, we found LSD equals to, LSD is not equals to 0. Ultimately हामीले सबै हिसाब किताब सबै सल्भ गर्दा हामीले यो एउटा टर्म भ्यानिस हुने नहुने टर्म पायौं है. So because RP is I Scott, uncertainty exists here. So what we found is, we found I Scott C gamma 4 gamma 3 components with 3 components cross P. So this is not equals to 0. So what you can conclude is, the Hamiltonian proposed by Dirac, when it commutes with say angular momentum of that particle or the Dirac particle, it do not vanish. It do not vanish. This means angular momentum do not represent constants of motion for Dirac particle having Hamiltonian ST. है, कन्स्ट्यान्ट्स अफ मोसन हुँदो रहन्छ, एङ्गुलर मोमेन्टम कन्जर्भ हुँदैन, हुँदो रहन्छ. त्यही खालको देख्यौँ. यो भ्यालु आयो. डिरेक्टली के सोच्नुभयो त्यसपछि भने, अब अझै पुगेन भन्नुभयो. उहाँले त यसलाई कन्जर्भ बनाउनै पर्छ भन्ने थियो. यसलाई कन्जर्भ बनाउनलाई के कुराकानी गर्नुपर्छ, त्यो कुराकानी उहाँले गर्नुभयो है. त्यसबाट नै इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिजहरू थाहा हुँदै गयो. त्यसपछि ती प्रोपर्टिजहरूले गरेर डिरेक इक्वेसनको सल्युसनलाई एड्रेस गर्न थाल्यो. यस्तो खालको सल्युसन आउँछ. Okay, so this is not equals to 0. This equals to this term I Scott C gamma 4 gamma cross P. यस्तो खालको टर्म आयो. डिरेक्टली यसलाई 0 बनाउन खोज्नुभयो. 0 बनाउन खोज्नलाई उहाँले सोच्नुभयो, यसले यो यल भनेको यसले कन्स्ट्यान्ट्स अफ मोसन रिप्रेजेन्ट गरेन. ओके, यसले कन्स्ट्यान्ट्स अफ मोसन रिप्रेजेन्ट गरेन यो पार्टले. त्यसैले यदि चाहिँ हामीले यलमा कुनै एउटा कुरा एड गरिदिउँ, यसरी एड गरौँ कि त्यसलाई फेरि फर्दर एक्सपान्ड गरेर कम्युटेसन रिलेसन हेऱ्यो भने यो जति भ्यालु आएको छ नि त्यसको नेगेटिभ भ्यालु माइनस आइदियो भने यसलाई त क्यान्सल गरिदिन्छ, अल्टिमेटली 0 हुन्छ. र त्यस्तो खालको कुरा यलमा एड गर्नु पर्यो भन्ने उहाँले सोच्नु. So this shows that orbital angular momentum of Dirac particle is not conserved. So in other words, you all do not represent constants of motion for this particle, as you already discussed. Dirac wanted to make it conserved.
Dirac wanted to add something to make it 0. So for this, he introduced another sets of matrices. पहिले हामीले अल्फा बिटाबाट सुरु गरेका थियौं, गामा म्याट्रिसेसमा गयौं, गामाले हामीले बेसिसहरु बनायौं, त्यसको प्रोपर्टिजहरु हेर्न बाँकी छ। त्यसपछि फेरि हामीले त्यो हेमिल्टनियनको प्रोपर्टिज के हुन्छ भनेर हेर्दा कन्जर्भेसन तिर कन्जर्भ हुने कुराकानीलाई एड्रेस गराउन खोज्दाखेरि एंगुलर मोमेन्टम कन्जर्भ नहुने देखियो है। अनि त्यसलाई कन्जर्भ बनाउनको लागि डिरेकले अर्को एउटा म्याट्रिक्स इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, दैट इज कॉल्ड डिरेक स्पिन म्याट्रिसेस। This is the third set of matrices, extremely important matrices, particularly for QFT, particularly for high energy physics. So he wanted to make it constant, represent constant of motion. In order to make this, find this something, Dirac introduced 4-dimensional spin matrices called Dirac spin matrices. उहाँले यस्तो खालको म्याट्रिसेस थिंक गर्नुभयो, यस्तो खालको म्याट्रिसेस उहाँको डिरेक्ट थट दिस सर्ट अफ म्याट्रिसेस, दिस इज एक्चुअली 4f म्याट्रिसेस एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ पॉलीस्पिन म्याट्रिसेस। उहाँले क्यानोनिकल फर्ममा म्याट्रिसेसहरु डेभलप, म्याट्रिसेसहरुको ग्रुप बनाउन खोज्नुभयो। यु नो डायगोनल म्याट्रिक्स भयो भने त्यसलाई हामी क्यानोनिकल फर्म भन्छौं। क्यानोनिकल डायगोनलाइज भयो भने त अलरेडी आन्सरहरु आयो नि त, पिक्चर आयो है। This is actually 4x4 matrix, or in this form, you see, this is diagonal. Dirac matrices is always written as Dirac spin matrices is sigma prime. Sigma prime भनेको चाहिँ sigma भनेको polyspin matrices, sigma prime भनेको Dirac spin matrices. Directly त्यही नै polyकै terminology use गर्नुभयो। So here K runs from 1 to 3. उहाँले यो उहाँको थट हो, यस्तो खालको म्याट्रिक्स बनायो भने अलरेडी पिक्चर आउँछ, अलरेडी आन्सर आउँछ भनेर। अब यस्तो बनाउनको लागि उहाँसँग भएको जुन हतियारहरु छ नि, टुलहरु छ, गामा म्याट्रिसेस छ, अल्फा छ, बिटा छ है, ती टुलहरुको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ, त्यो टुलहरुको कम्बिनेसन्स उहाँले यस्तो बनाउने कम्बिनेसन चाहिँ यो हो भनेर पत्ता लगाउनु है। So minus I gamma 4 gamma 5 K. Here K runs from 1 to 3. Gamma 5 is the combination of all gamma matrices, gamma 1, gamma 2, gamma 3, and gamma 4. So this combination will give this diagonalized form. And this diagonalized form, which is expressed in terms of polyspin matrices, is called Dirac spin matrices. अब यो कुराले यहाँनिर समथिङ भएर कसरी आउँछ, कसरी गर्छ, त्यो वर्कआउट हामी गर्छौँ। कसरी यो 0 हुन्छ, कसरी यसलाई क्यान्सल गर्ने अर्को टर्म आउँछ, यसलाई क्यान्सल गरिदिनु पर्यो, यो समथिङ यहाँ जोडेको जुन छ। अब समथिङ यल र एच को कम्युटेसन त हामीले थाहा पाइसक्यौं, यल एच डी, यसलाई हामीले एक्सपान्ड गर्यो भने समथिङ कमा एच डी पनि आउँछ नि एउटा पार्ट कम्युटेसन। समथिङ कमा एच डी त्यो पार्टले एक्ज्याक्टली यो भ्यालु दिनु पर्यो, माइनस भएर आउनु पर्यो, र त्यसरी दिँदाखेरि यसको इम्पोर्टेन्स कहाँ के हुन्छ, कसरी यो देखिन्छ, त्यो कुरा अहिले हामी हेर्छौं। ओके, ठीक छ, सुनिरह होला है। Okay, so as I said, gamma 5 is the combination of all gamma matrices, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4. Now, for now, remember this. I लाई अहिले छोड्दिनुस् है, म पछि अब बाइलिनियरमा गइसकेपछि यसको धेरै फर्महरु कुराकानी डिस्कस गर्छु जुन काइरेलिटीमा आउँछ है, डिफरेन्ट टाइपको इक्वेशन्स त्यहाँ आउँछ, डिफरेन्ट सल्युसन्स आउँछ, थुप्रै इक्वेशन्स इन्क्लुडिङ मेजोना इक्वेशन, वाइल इक्वेशन्स हरु आउँछ जुन डिरेक इक्वेशन के एक्सटेन्सनहरु हो डिफरेन्ट फर्मको लागि। ओके, सो गामा k prime equals to substituting this, you have this form. Gamma k is the gamma matrix runs only up to 3. So if you multiply this, you have gamma 4 यहाँ पनि छ, gamma 4 square is identity. Okay, gamma 4 is beta, so beta is square equals to 1, you know, alpha square equals to 1, alpha I square equals to 1, means alpha x square, alpha y square, alpha z square, they are equal, they equals to 1. Okay, so you have this form, minus I, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma k. Directly propose गर्नुभएको म्याट्रिक्स मैले यहाँ लेखेँ र कुनै यो के को भ्यालु केही राखेर यो म्याट्रिक्स कस्तो डायगोनल हुन्छ कि हुँदैन त्यो हामी चेक गर्न गइरहेछौँ पहिले
त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ समथिङको लागि. Okay. So for k equals to 3, let's say k equals to 3. हामीले के को ठाउँमा 3 राख्यौँ, त्यसरी यो लास्ट टर्म यहाँ पनि के को ठाउँमा 3 राख्नु पर्यो. हामीसँग यस्तो फर्ममा यो डबल इक्वल्स टु होइन है, यो मिस्टेक भएको हो, यो हटाउने. एउटा मात्रै इक्वल हो. ओके, त्यही लाइन हो, यसमा चाहिँ एउटा मात्रै इक्वल छ. ठिक छ. Okay, so here you have gamma 3 and gamma 3. So gamma 3q. So gamma 3q, if you do this, gamma 3q is identity. Gamma, you know gamma 3, you know gamma 1, gamma 2. So well, matrix हामीले अगाडि क्लासमा लेखेका थियौँ. You know the matrix form of all gammas, and also obviously including gamma 4, and I is simply identity. So you have this form. So just write gamma 1. Gamma 1 is 0 sigma x minus sigma x 0, and gamma 2 refers to y, is also the same form, identity. If you multiply these two and apply the properties of polyspin matrices, if you multiply first two, जताबाट मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ, यताबाट मल्टिप्लाई गरेर अनि यता गए पनि हुन्छ, यताबाट मल्टिप्लाई गरेर यता गए पनि हुन्छ. You know matrix multiplication, way of matrix multiplication, also the properties. So sigma x sigma y equals to I sigma z. You know this. This is so you should use properties of polyspin matrices. These are polyspin matrices, and this prime is Dirac spin matrices. Okay, so using polyspin matrices, using the properties of polyspin matrices, this is z. So if you multiply it with identity, what you get simply sigma 3 prime equals to sigma z 0 0 sigma z. Is a beautiful matrix. It's a completely diagonalized matrix. Okay, so 3 refers to z, 1 refers to x, similarly y for 2. So that's why usually we write sigma 3 prime. This is Dirac spin matrices equals to sigma 3 0 0 sigma 3. Very simple. Okay. Similarly, for second component for y, you can write this is sigma y, or y is for 2. So similarly, you have sigma 1. So these three matrices are proposed by Dirac, called Dirac spin matrices. And these three matrices are a combinations of gamma matrices with identity, of course. Okay, now let's look on that something को कुराकानी गरौँ अब है. अब के गरौँ भने डिराकले जुन डिराक स्पिन म्याट्रिक्स प्रपोज गर्नुभएको छ नि, त्यो एउटा लिउँ न, किनभने उहाँले प्रपोज गरेको भने त्यो समथिङमा त्यो छ है. त्यसैले हाम्रो जुन डिरेकको हेमिल्टोनियनमा अब यललाई छोड्दिउँ, यलसँग हामीसँग रिलेसन अलरेडी छँदैछ, नट इक्वल्स टु 0 भएर जुन बाँकी रहेको टर्म त्यहाँ छँदैछ. So let's start with Dirac spin matrix. Let's take any one component. मैले 3 लिए, 2 लिए पनि हुन्छ, 1 लिए पनि हुन्छ है. So sigma 3 prime is this. We already proved this. हामीले already prove गरिसकेका छौँ यो diagonal matrix हो भनेर अगाडि देखाइसकेका छौँ है. And yes, D is simply the second. Now this is from equation 6. Okay, so here is plus. So let's expand this for this plus. So you have this form. So matrix. So gamma 1 matrix, even matrix, identity, you know, alpha. You can write alpha in terms of gamma. Yeah, gamma. So this is gamma ko form mata lekhnu paryo. Beta is also gamma 4. So these are actually commutation relation between several combinations of gamma matrices, including number as well as identity matrix, in several ways. Okay, so let's take one term. यो सेकेन्ड टर्मलाई मैले लिएँ फर इक्जाम्पल, एउटा इक्जाम्पल. किनभने यहाँ तपाईँले त्यसै 0 गर्न सक्नुहुन्न, किन बिटा एमसी स्क्वायर नम्बर हो, यो के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ है. 0 हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ. यहाँ हेरौँ त, यहाँ मोमेन्टम छ, यतातिर गामा म्याट्रिसेसहरू मात्रै छ. त्यसै यसको लागि त तपाईँले वर्कआउट गर्नुपर्छ है, वर्कआउट गर्नुपर्छ. अनसर्टेनिटी कतै एक्जिस्ट हुन्छ कि त्यो चेक गर्नुपर्छ. यहाँ त्यस्तो खालको देखिँदैन, तर पनि कन्जुगेट आउँछ कि आउँदैन त्यो हेर्नुपर्छ है. So here the second term, let's take second term. किनभने न्यूमेरिकलहरु ती धेरै छ यो Dirac
फर्मुलेसनको त्यसमा थुप्रै खालका यस्ता कम्युटेसन रिलेसनहरू हामीले वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले एउटा दुईटा हामीले गर्यौँ भने लेट्स टेक दिस आईलाई हामीले बाहिर निकाल्नु पर्यो बिटालाई बाहिर निकाल्नु पर्यो टेम्पोरल पार्टलाई है सी स्क्वायरलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ यति हो गामा 1 गामा 2 आई गामा 4 okay okay gamma 4 you have written or I have written beta in terms of gamma 4 because you have a gamma matrices as well this is beta हामीले बाहिर निकालेनौ mc square निकाल्यौ I निकाल्यौ okay now take its commutation gamma 1 gamma 2 I gamma 4 minus gamma 4 gamma 1 gamma 2 I commutation यसको बनाए you know matrices for all these यसको matrices तपाईहरुलाई थाहा छ यो matricesहरु एकदमै सिम्पल छ अगाडि हामीले राखेका छौं यो matrices यसमा राख्नुस् पहिले matrix राखेर स्टार्ट गरौँ अनि हामी रिलेसनहरु हामी पाउँछ अनि रिलेसन सब्स्टिट्युट गरे पनि हामीले लामो प्रोसेसलाई स्किप गरेर एकैचोटी ती रिलेसन्सहरु युज गर्न सक्छौं बिकज अहिलेसम्म हामीले अल्फा र बीटाको बीचको रिलेसन्सहरु डिस्कस गरेका छौं गामाहरुको बीचको रिलेसन्सहरु डिस्कस गरेका छैन अहिले हामीले खाली गामाहरु चाहिँ नि एउटा बेसिसमा बस्छ भनेका छौं र गामा मात्रै डिफाइन गरेका छौं अहिले बल्ल गामाहरु सेभरल कम्युटेसन फर्ममा लिइरा छौं त्यो केको लागि भने कन्जर्भेसनको लागि हामीले कुनै एउटा प्यारामिटरलाई कन्जर्भ बनाउन कोसिस गरिरहेका छौं यहाँ अहिले चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम हो okay so you know matrix of all these gammas so if you substitute if you do matrix multiplication of these two what you get is you get minus I sigma z अगाडि मैले गरिसकेको छु त्यसैले मैले अगाडिकै जस्तो यही नै हो यो पनि यो र यो सेम आउँछ आइडेन्टिटी अगाडि र पछाडी परेर केही फरक पर्दैन है सेम आउँछ त्यसैले गर्दाखेरि यो क्यान्सल हुन्छ फाइनली you will get 0 so this term reduces to 0 so you have to show it यसरी हेरेरै थाहा नभएको हुनाले अघि चाहिँ हामीलाई हेरेरै थाहा भएको थियो त्यहाँ सेभरल कम्बिनेसन्सहरु त्यति थिएन मोमेन्टम पनि एपियर भइरहेको थियो कन्जुगेट हो कि होइन भन्ने थाहा हुन सक्थ्यो यहाँ चेक गर्नुपर्छ okay so this term reduces to 0 now you have only this term फर्स्ट टर्म मात्रै हामीसँग बाँकी भयो हामीले के लिइराछौं भने त्यो समथिङको लागि एउटा ट्राई गरिरहेछौं त्यो ट्राई चाहिँ डिरेक्ट स्पिन म्याट्रिसेस डिरेक्टली इन्ट्रोड्युस गरेको स्पिन म्याट्रिसेस लियौं कुनै एउटा कम्पोनेन्ट लियौं थर्ड कम्पोनेन्ट लियौं z लियौं okay now the remaining part is this obviously you have gamma matrices here you have to write alpha in terms of gamma so writing in gamma you have this sort of relations now you see you have gamma k dot p p has three components it has three components as well as gamma k both have three components this means you can expand this gamma 4 is common sabetira gamma 4 cha gamma 1 p1 gamma 2 p2 gamma 3 p3 sum over all these up to three components so you have 2 plus you have three components so expanding this for commutation you have three different form यसरी प्लस प्लस छ यहाँ 1 1 को आयो यहाँ 2 2 को आयो यहाँ 3 3 को आयो अरु सबै अगाडिको कुरा त उस्तै हो अब यो कुरा अगाडिको कुरा उस्तै भए पनि कम्युटेसन चाहिँ यहाँ अब 1 1 कम्पोनेन्ट छ यहाँ 1 र 2 छ अगाडि 1 र 2 त जहाँ पनि छ 1 2 यहाँ 2 2 छ यहाँ 1 2 छ यहाँ 3 3 छ त्यसैले हामीले गरेर चेक गरेर हेर्नुपर्छ okay so you have these sort of relations you know matrix all matrices but till date you don't know relation between gamma matrices or relation between the several combinations of gamma matrices so for this we go to the general solution of Dirac equation and then we try to understand general solution and we try to formulate several relations between gamma matrices and advance towards the field concept by inserting by आउनु भयो आयो भाइ ठिकै छ डिस्कनेक्ट भयो फेरि कनेक्ट भयो मैले फेरि शेयर गर्छु त्यो भन्दा पहिले यसमा गएर एकचोटी जाउँ र फेरि यसलाई क्यान्सल गरौँ
अघिकै स्लाइडलाई सेयर गरौँ। ओके फाइन। अब सेयर भएको छ है? ठिक छ भाइ? यहीँनिर थियौँ होला है अघि? अघि हामीले यही डिरेक स्पिन म्याट्रिसेस को कम्युटेसन रिलेसन, यसले हेमिल्टोनियनसँग कस्तो के हुन्छ त्यही डिस्कस गरिरहेको थियौँ प्रोभाब्ली। यसरी हामीले यहाँसम्म पुगेका थियौँ हो? हो सर। ठिक छ। Okay, so you know all gamma matrices and you can solve it by using, किनभने अहिले तपाईहरुलाई गामाको रिलेसन्सहरु, गामा म्याट्रिक्सको सेभरल कम्बिनेसनको रिलेसनहरु थाहा छैन र यो बेलासम्म हामीले युजुअली टेक्स्ट बुकमा, जुन पनि टेक्स्ट बुकमा, इभन पेस्किनको बुकमा, राइडरको बुकमा, QFT को स्ट्यान्डर्ड बुकहरुमा पनि स्पिन र भेलोसिटी, हेलिसिटीको कुरा गर्दाखेरि म्याट्रिक्सबाट नै गरिएको हुन्छ, किनभने फर्दर फेरि अर्को म्याट्रिक्सहरु डेभलप हुँदै जान्छ। अहिले हामी थर्ड स्टेजमा पुगेका छौं, अल्टिमेटली फोर्थ, फिफ्थ र सिक्स्थ सम्म पुग्छौं डिफरेन्ट म्याट्रिसेसहरुमा जाँदाखेरि, र अपरेटर पनि हामी अल्टिमेटली डिरेक्ट अपरेटरबाट स्ल्यास अपरेटरतिर जान्छौं। ओके, so you can solve it because you know gamma matrices, so solve this commutation relation. This is a homework. हामीसँग gamma 1, gamma 2 हरु छ, gamma 3, gamma 4 यो राखेर सल्भ गर्ने। सल्भ गरे भने हामी के देख्छौं भने फाइनली यो थर्ड कम्पोनेन्ट सँगको रिलेसनमा sigma 3 prime HD do not commute, it gives दुईटा टर्म सर्भाइभ हुन्छ, एउटा टर्म 0 हुन्छ। Obviously you know यहाँ 3 3 छ, यो टर्म 0 तिर जानु पर्यो, दुईटा टर्म सर्भाइभ हुन्छ। दुईटा टर्म सर्भाइभ हुँदाखेरि यस्तो फर्म आउँछ, माइनस चाहिँ आइदियो, अघि हामीलाई माइनस चाहिएको थियो नि, माइनस भएर क्यान्सल गर्नुपर्ने थियो नि त्यहाँ 0 बनाउनलाई, माइनस चाहिँ आइदियो, तर यहाँनिर त्यो मिल्ने खालको चाहिँ आएको छैन अहिले। माइनस 2i c गामा 4 गामा 1 p2 प्लस गामा 2 p1। अनि यो हामीलाई के थाहा छ भने यसलाई हामीले म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्यौं भने त्यो म्याट्रिक्सको थर्ड कम्पोनेन्ट चाहिँ यो फर्ममा आउँछ। So I have written this bracket, this is a subscript for the components, third component, Z component लाई हामीले छोपेर यो 3x3 म्याट्रिक्स लाई हामीले हेर्यौं भने, सरी 4x4 म्याट्रिक्स लाई हामीले हेर्यौं भने यो टर्म चाहिँ हामीसँग स्पेशल पार्टलाई हेर्यौं भने यो टर्म हामीसँग रहन्छ। Okay, I will show this. Similarly, if you take second component, sigma 2 HD, sigma 3 बाट गरेको वर्कआउट हो यो, sigma 2 sigma 1 लाई गर्यो भने त्यस्तै रिलेसन आउँछ। अगाडिको कुरा त त्यही नै हो, खाली यो कम्पोनेन्ट फरक भएर आउँछ। यो थर्ड कम्पोनेन्टमा थियो, यो सेकेन्डमा र यो फर्स्टमा। Ultimately, if you combine all three sigma prime, you will get complete form. And that cancels the term, additional term that you have obtained. But you have to multiply it with some factor to cancel it. त्यतिकै समथिङमा समथिङ सिग्मा प्राइम मात्रै समथिङ हुँदो रहन्छ, त्योसँग अर्को एउटा केही कुरा पनि हुँदो रहेछ। Okay, so you get these relations when you try to look at commutation relation between the new matrix, a new set of matrices proposed by Dirac as Dirac spin matrices with the Hamiltonian, Dirac Hamiltonian. You get these relations. So if you combine all these, your first component को लागि, second component, third component, total all three component को लागि गरिदियो भने यो componentहरु गयो, so you have gamma cross p. You see, you have this gamma cross p. Now the problem is अगाडि जुन आएको थियो नि समथिङ भनेर, त्यो समथिङ चाहिँ एक्ज्याक्टली यो थिएन, यो टु पार्ट थिएन त्यहाँ है।
त्यसैले हामीले यल सँग जुन समथिङ भनेर डिरेक्टली सोच्नु भएको थियो सिग्मा प्राइम चाहिँ समथिङ नै हो त्यसैले यो प्रोड्युस गर्यो जसले क्यान्सल गर्छ त्यो अगाडिको टर्मलाई तर सँगसँगै हामीले यो फ्याक्टर पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ okay so what Dirac found that L plus H cot by 2 sigma prime this is Dirac spin matrices this is complete this represents constants of motion this equals to 0 LHD is not equals to 0 so JSD is LHD plus this additional term and for this you have already worked out this यो यहाँ राखिदिदा भयो LHD हाम्रो अगाडिको इक्वेसनमा थियो इक्वेसन 4 मा थियो जुन 0 नभएर एडिसनल टर्म आएको थियो यो अहिले इक्वेसनमा छ यसलाई हामीले सब्स्टिट्युट गर्यो भने अगाडि हाम्रो यो फर्म थियो र पछाडी s cot by 2 समेत भयो भने बल्ल योलाई क्यान्सल गर्ने टर्म आउँछ then this goes to 0 so this means J is total angular momentum and J equals to L plus s cot by 2 sigma prime and sigma prime is Dirac spin matrices so this means J represents constants of motion for Dirac particle and that Dirac particle and you have you see Dirac spin matrices and the spin is addressed by s cot by 2 so that means this means Dirac particle is not boson is not bosonic type Dirac particle is fermionic particle so total angular momentum of Dirac particle this is total is conserved here the term this s cot by 2 sigma prime represents intrinsic angular momentum of Dirac particle or spin of Dirac particle analogous to the intrinsic angular momentum of non-relativistic particle spin s equals to you know this s cot by 2 sigma यो चाहिँ poly spin matrices हो यो 2 by 2 हुने भयो यो 4 by 4 हुन्छ यो Dirac spin matrices हो यो diagonal form मा छ यो different form मा छ है so here sigma is the poly spin matrices whereas sigma prime is Dirac spin matrices this is quite analogous therefore it is found that the spin of Dirac particle is half so it is strictly fermion it is strictly relativistic fermion so त्यो Hamiltonian जुन directly propose गर्नुभएको थियो त्यो Hamiltonianले ड्राइभ गर्ने इक्वेसन चाहिँ इक्वेसन ले फर्मियोनलाई मात्रै एड्रेस गर्छ okay now we move to a very important thing velocity of Dirac particle spin को त कुरा गर्यौं velocity को पनि गरौँ अझै so this question is very important थुप्रै त मैले सब्जेक्ट जिआरईहरुमा हेर्नुभयो भने थुप्रै क्वेशन सोधेको हुन्छ जितरबेवीगुङको एकदमै धेरै यसको डिटेल्सहरु छ इन टर्म्स अफ वर्कआउट okay let's discuss what will be the velocity of Dirac particle भन्नुस् त भाइ सर यो हामीले जुन यल र जे यादसँग कम्युट गरेको जस्तै यल अथवा जे को ठाउँमा हामीले कुनै अपरेटरहरु यदि 0 भयो भने त्यो जुन कन्जर्भेसन हुन्छ कन्जर्भेसन जुन प्रिजर्भ गर्छ भन्नु भएको थियो नि सर अथवा कन्स्ट्यान्ट्स अफ मोसन डिटरमाइन गर्छ भन्नु भएको थियो नि त्यसले हो त्यहाँ हामीले जस्तो यल जे को ठाउँमा अथवा कुनै अर्को अपरेटर पनि राख्न सकिन्छ सर सकिदैन भाइ किनभने यो हामीले बीएससी मै पढ्छौं अथवा फर्स्ट इयरमा पढ्छौं जस्तै हामीसँग के थाहा छ भने नोइदर थ्योरमले के भन्छ भने सबै कन्जर्भेसन लजहरु जुन छ नि कन्जर्भेसन अफ एनर्जी कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम प्राइमरीली यो तीनटा क्लासिकलमा भेरिफाई भएका कन्जर्भेसन लजहरु यिनीहरुको लिमिटेसन हुन्छ भन्छ probably you know this there is a limitation for all three conservation law that we discuss in classical mechanics that limitation is provided by noether theorem के भन्छ भने यदि टाइम को ट्रान्सलेसन under translation of time energy is conserved or under say if there is a translational invariance then linear momentum is conserved translational invariance भयो rotational invariance भने angular momentum conserve हुन्छ यो तीनटा प्यारामिटरलाई कन्जर्भ गराउनको लागि कम्युटेसन रिलेसनले एड्रेस गर्छ क्लासिकलमा कम्युट हुन्छ है त्यसरी एक्सप्लेन गरिया हुन्छ with no boundary क्वान्टममा चाहिँ नि नोइदर थ्योरमले एड्रेस गरेको बाउन्ड्रीज भित्र हुन्छ
अनि हामीले के गर्छौं भने एंगुलर मोमेन्टम अथवा लिनियर मोमेन्टम त्यसको त्यो पार्टिकलको हेमिल्टोनियन सँग यदि कम्युट भइदियो भने हामी भन्छौं कम्युट हुने भनेको के हो भने प्रिसाइजली मेजर गर्न सकिने हो यसको मतलब त्यहाँनिर जुन कुरा चाहिने जुन चाहिँ डायनामिक्सलाई एड्रेस गर्ने जुन प्यारामिटर छ त्यो कन्जर्भ भयो if you write say ph equals to 0 this means momentum is conserved in that system momentum should be conserved for that Hamiltonian and that Hamiltonian do not classically it is conserved if that Hamiltonian do not contain time explicitly classical mechanics हामी डिस्कस गर्थ्यौं p को लागि चाहिँ l को लागि डिस्कसन चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्समा हामी गर्छौं usually l represents constants of motion if Hamiltonian of the system commutes with that l okay कम्युट भएन भने त्यस्तै इनर्जीको लागि पनि कुराकानी गर्छौं सर म हजुर त्यसमा अरु प्यारामिटर राखेर कन्जर्भेसन टेस्ट गर्न सकिदैन भाइ जस्तै कुनै प्यारामिटर भन्नुस् त कुन राख्ने अब जस्तो मैले टाइम अपरेटर भयो ह्यामिल्टोनियन सँग मैले सुनेको है सर जस्तो टाइम अपरेटर ह्यामिल्टोनियन सँग यदि चाहिँ कम्युट गर्यो भने टाइम रिभर्सल सिमेट्री प्रिजर्भ गर्यो यदि कम्युट गरेन भने ब्रेक गर्यो भन्ने मेरो माइन्डमा कता कता थियो हैन ए भाइ टाइम सँग त एनर्जीको कम्पिटिसन रिलेसन छ दिस इज ट्रू टाइम इन्भ्यारियन्स चाहिँ टाइम इन्भ्यारियन्स यदि छ सिस्टममा भने टाइम रिभर्सल सिमेट्री देखाउने खालको सिस्टम छ भने दिस इज ट्रू because time shows uncertainty or say there is a relation between time and energy e र t पनि त canonically conjugate variable हो त्यसैले टाइम सँग एनर्जी सँग canonically conjugate भएर जान्छ जसरी हामी पोजिसन र मोमेन्टम भन्छौं है अनि मोमेन्टम पनि अब डिफरेन्ट मोमेन्टमहरु यही दुईटा डिफरेन्ट मोमेन्टमहरु इन्क्लुडिङ अरु पनि मोमेन्टम जस्तो आज हामीले स्पिनको कुरा गर्यौं त्यो अर्को सेकेन्ड टर्म भनेको इन्ट्रिन्सिक मोमेन्टम हो फर्स्ट टर्म obviously त्यो चाहिँ ट्रेडिसनल क्लासिकल मोमेन्टम जस्तो हो एंगुलर मोमेन्टम हो त्यो कुरा हो तर क्यानोनिकली कन्जुगेट हुन नसक्ने भ्यारिएबलहरुले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट्स अफ मोसन रिप्रेजेन्ट गर्दैन डायनामिकल भ्यारिएबलको केसमा पनि कन्जुगेट भ्यारिएबलको केसमा पनि डायनामिकल भ्यारिएबल हामी क्लासिकल मेकानिक्समा भन्छौं कन्जुगेट भ्यारिएबल क्वान्टममा भन्छौं ओके okay now let's move to velocity अब म अलिकति बीएससी को कुरा रिकल गर्छु for non-relativistic particle हामीले non-relativistic particle को केसमा जुन क्वान्टम मेकानिक्स पढ्थ्यौं त्यसमा कुरा गरौँ अब यसमा अघि हामीले कन्जर्भ हुने प्यारामिटर लिएको थियौं अब हामीले कुनै एउटा भेलोसिटीको लागि पहिले पोजिसन लियौं पछि भेलोसिटी लिउँला है सिस्टमको हेमिल्टोनियनमा हामीले x सँग कुनै एउटा पोजिसन सँग हामी हेरिरहेछौं so Hamiltonian of non-relativistic particle is simply kinetic plus potential p square by 2m plus vx so you know this you have done this during your bachelor course अब यसमा हामीले सेपरेट गरौँ हामीलाई थाहा छ x र vx चाहिँ conjugate variable होइन यिनीहरु so they should be measured precisely no uncertainty no position no place for uncertainty here they are not conjugate variables okay here you have conjugate variables sets of conjugate variables यसलाई हामीले अब यहाँ px भनेको px डट px हो है x मा हामीले along x डाइरेक्सन हेरिरहेछौं ओके यसलाई फेरि फर्दर एक्सपान्ड गरौँ अघि हामीले गरेको जस्तै यसरी गरे पनि यहाँ देख्छौं के भने यहाँ पनि अनसर्टेनिटी एक्जिस्ट गर्छ क्यानोनिकली कन्जुगेट भ्यारिएबलहरु हो यहाँ पनि त्यस्तै छ सो यु हैव टु is caught here ultimately you have 2 is caught px by 2m 2 क्यान्सल हो यस्तो फर्म आयो अब यहाँ फेरि हामीले यो मोमेन्टम भनेको क्लासिकली यो त क्लासिक नन-रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलको लागि हो है सो मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी मासलाई पनि हामीले क्यान्सल गर्दियौ न तलको सो x इक्वल्स टु actually this equals to I has got x dot and this x dot is velocity for non-relativistic particle non-relativistic particle मा हामीले यस्तो खालको रिलेसन गर्थ्यौं बीएससी मा एक्जाममा पनि सोध्ने गरेको हुन्थ्यो ओके
Therefore, the velocity of non-relativistic quantum particle, they are quantum particle always the formulation of quantum mechanics and also the interpretation of quantum mechanics, but they are non-relativistic. So velocity equals to 1 upon I squared x. Velocity यस्तो हुँदो रहेछ नन रिलेटिभिस्टिकको. अब हामीलाई के थाहा छ भने डिरेक्टली नै सोच्नुभयो के भने नन रिलेटिभिस्टिकको यस्तो हुँदो रहेछ. अब रिलेटिभिस्टिकको भेलोसिटी के हुन्छ? यसको लागि त एचडी यहाँ थप्नु पर्यो, चेन्ज गर्नु पर्यो. यो हेमिल्टोनियन चाहिँ डिरेक्ट हेमिल्टोनियन राख्नु पर्यो. डिरेक्ट हेमिल्टोनियन राख्दाखेरि के प्रब्लम आउँछ, के कस्तो हुन्छ त्यो हेरौँ. For direct particle, one can assume, one can suppose or initiate x dot equals to 1 upon I squared x SD. SD राखेर हेरौँ. Direct Hamiltonian राखौँ. So this is for relativistic particle. अब यहाँ फेरि अघि जस्तै एक्सपान्ड गरौँ. यसलाई मैले एक्सपान्ड गरेँ सुरुमै किनभने यहाँ x छ. त्यसैले यहाँ कन्जुगेटहरु होला. यक्स डिरेक्सनमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ. त्यसैले यो y र z डिरेक्सनको मतलब छैन. हामी प्रिसाइजली मेजर गर्न सक्दैनौँ. So these two term vanishes and also this term. So you will have only first term. First term मात्रै बाँकी रहने भयो. हामीले डिरेक्ट पार्टिकलको हेमिल्टोनियन राख्यौँ भने. So x dot equals to 1 upon I squared x this term. Okay. अब यसमा हामी यसलाई नै सिम्प्लिफाई गर्यौँ भने हामीले के देख्यौँ भने मैले c अल्फा x लाई यतातिर निकाल्दिए x ip c अल्फा x भनेको अल्फा भनेको matrices हो, relation between parameters हो है. You have conjugate variable, canonical conjugate variable x and px. So this is I squared. So I squared get cancelled. So you have simply c alpha x. So velocity of direct particle equals to x dot equals to c alpha x. यस्तो खालको पो आयो त है. हामीले नन रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलको भेलोसिटीको जुन एक्सप्रेसन थियो त्यसमा भएको हेमिल्टोनियनलाई रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलको अथवा डिरेक्ट हेमिल्टोनियन भनेर राख्दाखेरि यो रिलेसन आयो. नन रिलेटिभिस्टिककै इक्वेसनमा राख्दाखेरि है. अब यहाँ हेरौँ यसले के भन्छ, यो क्वेसनले के भन्छ भने x डट भेलोसिटी हो, c भेलोसिटी हो. यहाँ म्याट्रिक्स यो यसकै करस्पोन्डिङ अल्फासँग यो मल्टिप्लाई भएको छ है. c चाहिँ you know this is the upper limit for velocity. Okay. अब यसलाई चेक गर्नलाई हामीले केही वर्कआउट गरौँ. अल्फा x को लागि वर्कआउट गरौँ. अल्फा x ले के गर्न सक्छ, या y डट भइदियो भने फेरि अल्फा y हुन्छ है. यो अगाडिकै मैले त्यो थाहा भएकै कुरा यहाँ लेख्या हो, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ. So you know that alpha k, where k runs from 1 to 3 is 4x4 square matrices. Therefore velocity vk is actually dx by dt. Velocity भन्ने बित्तिकै rate of change भयो. यो velocitiesहरु, यो velocity पनि 4x4 हुन्छ. यहाँ यसले त्यही भन्छ नि त, velocity पनि 4x4 हुन्छ भन्छ. यो अल्फा x जस्तै डाइमेन्सनमा जानुपर्छ भन्छ यो velocity. यो पनि 4x4 हुनुपर्छ. यो त कन्स्ट्यान्ट हो नि त, यो 4x4 हो. त्यसैले velocity पनि 4x4 हुनु पर्यो भन्छ है स्क्वायर म्याट्रिक्स. It is therefore direct thought alpha x can be written as. त्यसपछि डिरेक्टली के सोच्नु हो भने यो जुन रिलेसन क्लासिकली जुन फाइन्ड आउट गरेको रिलेसन यो x डट छ नि, क्लासिकली हैन, नन रिलेटिभिस्टिकली यो x डट भनेको भेलोसिटी हो. डिरेक्ट पार्टिकलको लागि भेलोसिटी भनेको यहाँनिर जुन 4x4 म्याट्रिक्सको फर्ममा हुन्छ त्यही नै आउनु पर्छ. किनभने यो मल्टिप्लायर हो, यो कन्स्ट्यान्ट हो. हाई एनर्जीमा गएपछि हामी c इक्वल्स टु h कट इक्वल्स टु 1 भनेर एज्युम गर्छौं क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा. अहिले म दुईटा क्लास पछाडी त्यतातिर जान्छु किन त्यो एज्युम गर्छ भन्नमा. त्यसैले यो x डट भनेको अल्फा x हो भनेर यो इक्वेसनलाई उहाँले अल्फा x को फर्ममा लेख्नु. ओके. सो यहाँ फेरि मैले यहाँ पढे अल्फा x भनेको हामीलाई थाहा छ 4x4 हो, यो 4x4 हो, यो त c हो. त्यसैले यो पनि 4x4 हो भन्नु है. Therefore vk, this is velocities, are also 4-dimensional square matrices. It is therefore direct thought that alpha x can be written as analogous to this relation. यहाँको x लाई यो इक्वेसनलाई रिड आउट गरेर यो इक्वेसनको इन्फर्मेसनबाट यो कन्क्लुजनबाट उहाँले यो इक्वेसनलाई यसरी लेख्नुभयो.
alpha x dot equals to 1 upon I squared alpha x SD. Okay, अब यो लेख्दाखेरि के प्रब्लम आयो त हेरौँ. Obviously this is alpha x SD, so alpha x SD minus SD alpha x हामीले commutation यसको फर्म लेख्यौँ. अब अर्को कुरा डिरेक्टली के सोच्नु हो भने पलिस्पिन म्याट्रिसेसहरूले पनि अल्फा र बिटाले पनि इभन गामा म्याट्रिसेसहरु कम्बिनेसनले पनि कम्युटेसनको सँगसँगै एन्टी कम्युटेसन रिलेसन पनि देखाउँछ, खास गरी फर्मियोनिक फिल्डमा. हामीलाई थाहा छ नि त्यो एन्टी कम्युटेसन रिलेसन अल्फा बिटाको त सेभरल अल्फाको पनि बिटाको अल्फा बिटाको कम्बिनेसनको पनि छ. पलिस्पिन म्याट्रिसेसमा पनि हामीले एन्टी कम्युटेसन रिलेसनहरु डिस्कस गरेका थियौँ अगाडि फर्स्ट सेमेस्टरमा. र उहाँले अब एन्टी कम्युटेसन प्रोपर्टीलाई यसमा इन्सर्ट गर्न कोसिस गर्नु, एन्टी कम्युटेसनलाई एड्रेस गर्नलाई इक्वेसन 6 मा हो. लेट अस फाइन्ड एन्टी कम्युटेसन. उहाँले के ट्राई गर्नु भने यहाँ त माइनस त छोड्दिउँ, अहिले इक्वेसन 6 यतिकै राखौँ. डाइरेक्टली भन्नुभयो एन्टी कम्युटेसन गरेर हेरौँ न यिनीहरुको के हुन्छ, कस्तो भ्यालु दिन्छ त्यो हेरौँ भनेर यसको एन्टी कम्युटेसन निकाल्नु. ओके, बिचमा प्लस राखेर, किनभने यसलाई माइनस छ नि, यसलाई प्लस बनाउन हामी सक्छौँ नि पछि म्याथमेटिकली. दुईटै साइडमा यसको डबलले प्लस गरिदिए भने एन्टी कम्युटेसन भइजान्छ, यो प्लसै भइजान्छ नि. तर दुईटै साइडमा गर्नु पर्यो, मेन्टेन गरेर मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. ओके, so let's see what will be the value if we look at anti commutation between the alpha, any one component of alpha with the Hamiltonian, Dirac Hamiltonian. So यहाँनिर त्यही नै HD को भ्यालु यहाँ राखिदिया हो, दुईटैतिर रातो भनेको HD नै हो. त्यसपछि हामीले अब यहाँ अल्फा डट पी छ, अल्फा डट पी लाई पनि हामीले एड्रेस गर्नु पर्यो, कम्पोनेन्टसम्म जानु पर्यो, किनभने यहाँ अल्फा एक्स छ नि त, सबैको XYZ कम्पोनेन्ट्समा जानु पर्यो, त्यो राखिदिएको मात्रै हो यहाँ पनि अल्फा डट पी को ठाउँमा. त्यसपछि युजिङ द प्रोपर्टिज अफ अल्फा एन्ड बीटा. अब यहाँ तपाईले यो मल्टिप्लाई सिम्प्लिफाई गरे भने अल्फा र बीटाको एन्टी कम्युटेसन प्रोपर्टिजहरु युज गर्नुहुन्छ. सो दिस इज योर होमवर्क, यु क्यान डु इन अ सिंगल लाइन, एउटा दुईटा लाइनमा गर्न सकिन्छ. सो उहाँले के ट्राई गर्नुभएको भने यो एन्टी कम्युटेसन छ नि इक्वेसन 6 भन्दा तलपट्टि, यो एन्टी कम्युटेसन, यो रिलेसनमा एन्टी कम्युटेसन प्रोपर्टिजहरु राख्न खोज्नु. त्यो प्रोपर्टी राख्दाखेरि पिक्चर कस्तो दिन्छ, त्यो पिक्चरबाट हामीले केही कुरा फिल्टर आउट गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं. Okay, what he found is when looked at the anti-commutation properties between alpha and HD, any component alpha and HD, you get this relation. अब त्यो गर्ने वर्कआउट गर्ने है एन्टी कम्युटेसन प्रोपर्टी त्यसमा राख्या हो, अल्फा र बीटाको प्रोपर्टिजहरु राख्दा 2CPX आयो. अब यहाँ यो कम्बिनेसन 2CPX दियो. अब उहाँ ब्याक जानुभयो, ब्याक गएर उहाँले त्यो रिलेसन जुन कम्युटेसन रिलेसन थियो नि त्यहाँ, त्यो कम्युटेसन रिलेसनलाई यो फर्ममा लेख्न ट्राई गर्नुभयो, उहाँलाई यो टर्म इन्ट्रोड्युस गर्नलाई, किनभने अल्टिमेटली मोमेन्टमबाट भेलोसिटी पत्ता लगाउनु थियो, जुन भेलोसिटी चाहिँ डिरेक पार्टिकलको भेलोसिटी हुन्थ्यो है. ओके, सो अब यही टर्ममा हामीले दुईटै साइडमा, यहाँ त यो छ यही नै राख्या हो, दुईटै साइडमा हामीले यो टर्मले -2 अल्फा एक्स एचडी ले यसलाई सबट्र्याक्ट गर्दियो भने फिल्टर आउट गर्यो त्यो टर्म. So taking this term and subtracting this term both sides, भनेको एउटा इन्फर्मेसन फिल्टर आउट गरेको. यो फिल्टर आउट गर्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भने जुन प्रोपर्टिजहरु छ नि अल्फा बीटाको, त्यो अल्फा बीटाको प्रोपर्टिजहरु इन्जेक्ट गरे त्यो सिस्टम भित्र है. अब यो यहाँ -2 अल्फा एचडी छ, यहाँ अल्फा एक्स एचडी छ, त्यसैले यो बीचमा माइनस आइदियो, यो एन्टी कम्युटेसन भयो, यो फर्म भयो, बाँकी टर्म त यो भयो है. यसको मतलब कम्युटेसन भयो. यो कम्युटेसन बिट्विन अल्फा एक्स एन्ड एचडी गिव्स दिस टर्म. ओके, यसलाई मैले यताउति लग्दाखेरि यो माइनस प्लस भएको हो, त्यो चेक गर्ने, यो एकदम करेक्ट छ, अथवा त्यो हेर्ने. ओके, अब अघि हामीले लेखेका थियौं नि डाइरेक्टली जुन 4x4 म्याट्रिसेस हो भनेर एक्स डटलाई यो रिप्लेस गर्नुभएको थियो, एक्स डटलाई यहाँ, एक्सलाई यहाँ अल्फाको फर्ममा रिप्लेस गर्नुभएको थियो. यो मैले येलो बनाएर यहाँ ल्याएर राखेँ. त्यसपछि उहाँले फेरि यो पनि अगाडिकै स्लाइडको हो,
अब यो ठाउँमा जुन ठाउँमा चाहिँ अल्फा एक्स एसडी थियो त्यो ठाउँमा अहिले हामीले इन्जेक्ट गरेको फर्मलाई यहाँ इन्सर्ट गर्दियौँ अल्फा एक्स एसडी लाई हामी किनभने हामीलाई यो टर्मको लागि हामी टार्गेट गरेका छौँ त्यसैले हामीले इन्सर्ट गर्यौँ इन्जेक्ट गर्यौँ सो फाइनली you have this form for alpha dot for any component 2 by I squared minus CPY होला यहाँ y भयो भने यहाँ पनि y होला so minus CPX plus alpha x HD equation 9 now differentiate this if you differentiate this you have P dot here and you have alpha dot here okay you are differentiating it and Hamiltonian of a system is constant to make it constant you have to assume free particle अब यहाँबाट हामी अलिकति assumption मा गयौं for a free Dirac particle that particle is fermion for a free Dirac particle momentum do not change so change in momentum is 0 and for a free Dirac particle Hamiltonian should represent total energy and that should be constant. That's why you have differentiated only alphas. And to make by making it 0, this means you are assuming your particle is free Dirac particle. So let's assume free Dirac particle. Free Dirac particle को लागि हामीसँग यति टर्म मात्रै बाँकी alpha double dot equals to 2 by I squared. I strongly suggest to go to the Sakurai's book. यो बुक जुन छ अग्रवाल प्रकाशमा यसमा एक्सप्लेनेसनहरु छँदै छैन न डेरिभेसन छ न एक्सप्लेनेसन छ खाली एकैचोटी इक्वेसनहरु जम्प गरेको छ तर त्यहाँनिर यो च्याप्टरमा चाहिँ एकदमै करेक्ट छ मतलब त्यहाँ कतै मिस्टेक्सहरु छैन है बरु अर्को च्याप्टरमा छ म त्यो भन्छु कुन कुन ठाउँमा त्यहाँनिर केही टर्म केही इक्वेसनहरु मा भित्रपट्टि केही मिस्टेक्सहरु छ for a Dirac particle free Dirac particle you have remaining this term second term okay अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेट गरेर यहाँ हेरौं त अल्फा डबल डट बाइ अल्फा डट हुन्छ सबै कुरा मैले धेरै लेखा छैन त्यसैले मैले एक्सप्लेन गरिरहेको छु बोलेर है सो अल्फा डबल डट बाइ अल्फा डट त्यसपछि यहाँ 2h बाइ I स्क्वायर अल्फा डबल डट बाइ अल्फा डट यो टर्मलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्यो भने इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड गर्यो भने के हुन्छ सोलुसन चाहिँ अल्फा एक्स को सोलुसन एक्सपोनेन्शियल फर्ममा आउँछ यो 1 upon x भइदिए लग को फर्ममा आउँछ लगलाई फेरि हामी यताबाट यता लग्यो भने एक्सपोनेन्शियलमा आउँछ नि सो इन्टिग्रेट दिस फर अल्फा एक्स okay so what you found is if you integrate this you found alpha dot x obviously here is double dot you found alpha dot equals to you have to put some amplitude here amplitude factor exponential 2h by I squared 2h by I squared t because you sabai differentiation the rate हेरेको time ma so integrating this equation you get this sort of relation and you know this relation यहाँबाट स्टार्टिङ पोइन्ट हाम्रो यो थियो नि नन रिड्युस्टिकबाट आएको रिलेसन नै स्टार्टिङ पोइन्ट थियो है यसले के भन्छ भने यो पनि 4x4 म्याट्रिक्स हो भन्छ यो जस्तै अल्फा एक्स जस्तै हो भन्छ यसले है त्यसपछि अर्को फेरि तपाईको बीचको रिलेसन के आएको थियो भने जसमा हामीले एन्टी कम्युटेसन प्रपर्टीहरु इन्जेक्ट गरेका थियौ नि त्यो इन्जेक्ट गरेको फर्म पछि यसलाई नै हामीले फ्री पार्टिकलको लागि बनाइसकेपछि यो इन्टिग्रेट गरे हो यो फ्री पार्टिकललाई बनाउनु भन्दा अगाडिको है यसको मतलब यो के हो भने यसमा हामीले खाली अल्फा र बीटा को प्रोपर्टिजहरु इन्जेक्ट गरेका छौं जुन डिरेक को फर्मुलेसनलाई हामीले त्यो फन्डामेन्टल्सहरुलाई यसमा एकोमोडेट गराएका छौं है अब यहाँ पनि अल्फा एक्स यो सोलुसन हो फ्री पार्टिकल को यो यसलाई हामीले इक्वल गर्दियौं भने अल्फा एक्स यो पनि अल्फा एक्स इक्वल गर्दियौं भने तपाईसँग हामीसँग रिलेसन हुन्छ दिस इक्वल्स टु यतातिरको दिस हुन्छ अब यहाँ हेरौं फ्री पार्टिकलमा गयो भने फेरि पछि हामी यसलाई उ गरौँला अहिले हामीले यो दुईटै राख्छौं अनि यहाँ यो अर्को टर्ममा हेरौं यहाँ अल्फा एक्स एचडी छ अल्फा एक्स भनेको चाहिँ x डट बाइ c छ
So you can simplify these three equations to find the value of x dot. Okay, so x dot alpha x equals to x dot by c, x dot by c. You will have x dot here. If you want to find expression for x dot, then you have to send this term to other side, sd. sd will be sd inverse भएर आउने भयो अरु टर्महरुमा. So simplify. मैले केही complicated पारेको हैन. So simplify these three equation or use these three equation to find the expression for x dot. And in that equation, you have this term. This term advocates the particle is free. This is free particle solution. What you found is you found you can find this sort of relation. X dot equals to c square px sd. यहाँ हेरौँ x dot sd छ. sd उता अर्को साइडमा जाने भयो. अर्को साइड भनेको यतातिर अर्को साइड जाने भनेको यो इन्भर्स भएर जाने भयो अथवा तल जाने भयो, यस जाने भयो. त्यस्तै यो अर्को पार्टको लागि भयो. यो पनि यस दुईटैतिर जान्छ. त्यसैले this is just the simplification. You get x dot equals to this portion, and you know this. If you differentiate it, this will be p dot, and this p dot will be 0 because your particle is free particle. But free particle can have momentum. Momentum to yoसँग हुन्छ free particle सँग. So this equation represents velocity. Now if you integrate this equation, if you further integrate this equation, you will get position. फेरि यसलाई integrate गरिदियो भने अब यहाँ t आउने भयो. This is dx by dt. त्यसै यो टर्मलाई पनि integrate गरिदियो भने यहाँ integrating constant पनि मैले राखिदिएँ. It's just हामीले फेरि further यसलाई integrate गरे हो with respect to t. Okay? Okay. यसको कोएफिसिएन्टहरु आउँछ, त्यही कोएफिसिएन्ट यहाँ अगाडि आएर integrate गर्दाखेरिको कोएफिसिएन्ट अगाडि आएर यो 4sd भयो. Okay, so take it just for a while, because you have assumed free particle for a while. Just find the expectation for the position. यसलाई हामीले null out गरौँ. यो एम्प्लिट्युड लाई पनि प्रोबब्ली हामीले वेट गर्नुपर्छ. एम्प्लिट्युड लाई पनि वेट गर्नु, obviously मोमेन्टम लाई पनि वेट गर्नुपर्छ. एक्सपेक्टेसन यिनीहरुको लिनुपर्छ. So equation 14 is very important to compare with the experimental result. Experimental result मा जाने equation हो यो. And your position and velocity is explained by equation 12 and 13. This is the same one मैले कपी गरेँ यहाँ. अब यहाँनिर हेरौँ एक्सपोनेन्शियल 2e by s cot. 2e by s cot बाहेक अर्को टर्म चाहिँ it हो है. 2e by s cot भनेको के हो? यो फ्रिक्वेन्सी हो. यसको यो फ्रिक्वेन्सी, यो त oscillatory टर्म हो नि त. oscillation frequency चाहिँ यहाँ भित्र हुन्छ. The first term represents the uniform velocity. S equals to ut भने पनि हुन्छ. S equals to ut plus half at square हुन्छ नि. So S equals to ut or vt त्यही हो. यो चाहिँ velocity हो. t बाहेकको चाहिँ. This is velocity. मेजरमेन्ट मा जाँदाखेरि कम्पेयर गर्नलाई हामीले velocity चाहिँ यसबाट हिसाब गर्नुपर्छ. र frequency चाहिँ oscillation चाहिँ 2e by s cot ले दिन्छ. The first term represents uniform velocity, and the next is the oscillating term. This is the oscillating term. And this is the frequency. 2e by s cot represents the frequency of the particle. This is called, this frequency is called, say, trembling type of. अब कस्तो खालको भनेको relativistic particle त oscillate हुँदै जाँदो रहेछ है. oscillate हुँदै जाँदो रहेछ. त्यो oscillationलाई त्यस्तो खालको मोसन trembling मोसन भन्छन्. यो जर्मनबाट चाहिँ यो trembling मोसन आएको हुनाले चितरी भन्छ जर्मनमा. z भनेको च हो. So this is Zitterbewegung. This is not a Zitterbewegung. This is Zitterbewegung. This means trembling motion. भनेको यो relativistic particle अथवा Dirac particle जुन fermion हो, तिनीहरू हाई स्पिडमा पुग्दाखेरि तिनीहरू
यसरी सिधा हाई एक्स डिरेक्सनमा जाँदाखेरि सिधा चाहिँ हाई स्पिडमा जाँदैनन्, तिनीहरू ट्रेम्बलिङ भएर जान्छन्, तिनीहरू असिलेट भएर जान्छन्। असिलेसन चाहिँ त्यही डिरेक्सनमा हुन्छ है। यसरी तिनीहरू थर 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 भनौँ न त्यसरी गर्दै जान्छन्। र असिलेसन फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ यो क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। यो क्यालकुलेट गऱ्यो भने यसको एक्सपेक्टेसन भ्यालु चाहिँ यसको कतिसम्म यसरी भाइब्रेट हुन्छ। दिस इज अफ द अर्डर अफ 4 × 10⁻11 सेन्टिमिटर। -11 centimeter. This is very tiny. This has not been observed till date. अहिलेसम्म पनि 2019 सम्म पनि यो अब्जर्भ गरिएको छैन। But this is the theoretical solution. Relativistic particle को मोसन चाहिँ ट्रेम्बलिङ टाइपको हुन्छ, चितरी मोसन हुन्छ है। त्यही कुरा यहाँ लेखिया हो सबै बुकमा। इभन 2019 मा आएको एउटा एडभान्स क्वान्टम मेकानिक्स एलसी बर्डले एउटा बुक छ, प्रोबाब्ली मैले फर्स्ट सेमेस्टरमा पठाएको थिएँ त्यो, त्यसमा पनि लेखा छ यो अचिभ गरेको छैन। दिस इज द theoretical rapid motion of free relativistic elementary particle, free, that obey Dirac equation, has never been observed in the lab till date. This sort of motion is thought to be produced. यस्तो मोसन कसरी आयो त डिरेक्ट पार्टिकल भन्दा, डिरेक्ट पार्टिकल नेक्स्ट क्लासमा सोलुसनमा जान्छु हैन। त्यहाँ नेगेटिभ इनर्जी स्टेट हुन्छ, तपाईलाई पनि थाहा छ। नेगेटिभ इनर्जी स्टेट र पोजिटिभ इनर्जी स्टेटको इनर्जी स्टेट्सको इन्टरफेरेन्सले गरेर ट्रेम्बलिङ इफेक्ट आउँछ। इट इज बिकज अफ द this interpretation is made by Ehrenfest as well as Pauli together. This sort of motion is thought to be produced because of interference between positive and negative energy states. However, behavior of such a particle is successfully simulated. Virtual experiment चाहिँ यसको सक्सेसफुली भएको छ, रियल एक्सपेरिमेन्टको डेटा आएको छैन। तर सर्नले क्लेम के गर्छ भने लार्ज हेड्रोन कोलाइडरले 10⁻12 सेन्टिमिटर सम्मको रिजोल्युसन लिमिटमा मेजर गर्ने क्यापासिटी अहिले हाम्रो ल्याबको छ भनेर क्लेम गर्छ। 10⁻12 स्मलर देन दिस, बट दिस हैज नट बीन अचिभड। अब यो खालको एक्सपेरिमेन्ट हुने ठाउँहरुमा त्यो मेजरमेन्ट हुनु पर्यो है। प्रोबेबली विदिन 10 years or so this will be tested. तर यही फर्मुलेसन यही इक्वेसनबाट अगाडि बढेको रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्सले अरु रिजल्टहरुलाई सेटिस्फाई गरेको छ। भेलोसिटीलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल एक्सेस यो लिमिटसम्म पुगेको छैन। भनेको यति यति सानो सानो टाइनी उसमा असिलेट हुँदै जान्छ टाइनी स्केलमा। So that's why it is called Zitterbewegung. Okay, so I will just introduce, probably second semester मा पनि मैले थोरै इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ। अब यसको हामी म्याथमेटिकल फर्ममा जान्छौँ, हामी सल्युसनमा जान्छौँ अर्को क्लासमा। मैले जस्ट यो हेलिसिटी भनेको कुरा तपाईहरुले आफै यसो हेर्नु होला इन्ट्रेस्ट लिएर भनेर यो स्लाइड राखेको। हेलिसिटी इज अ कम्बिनेसन अफ स्पिन एन्ड momentum, linear momentum or angular momentum. Today we discuss linear momentum and also the velocity. So I have written only the linear motion here. Helicity is the combination of spin, intrinsic character, and the linear motion of subatomic particle. हामीलाई स्पिन भनेको चाहिँ ट्विस्ट अथवा रोटेसन भनेर हामीले धेरै अन्डरस्ट्यान्ड गरेका छौँ। यसरी हामीले पहिले पनि प्रोबेबली मैले देखाएको थिएँ कुन ग्रुपलाई हो। दिस इज जस्ट द ट्विस्ट, यो ट्विस्ट मात्रै हो यो है। यसमा हेलिसिटी छैन, यो स्पिन मात्रै हो। जब यसमा रिज पनि हुन्छ नि, अनि त्यसपछि रिज भनेको चाहिँ यो ट्विस्टको प्रोजेक्सन जानुपर्छ लिनियर मोसनमा। यो चाहिँ नि यो बटारिएको हुन्छ नि, यो सिधै बाङ्गिएको मात्रै होइन कि ट्विस्ट प्लस रिज बटारिएर जाने त्यो प्रोपर्टिज चाहिँ देखाउँछ। यदि पार्टिकलको स्पिड चाहिँ फर्मियोनको स्पिड हाई हुँदै गयो भने हेलिसिटी प्रोपर्टी प्रोमिनेन्स हुँदै जान्छ। त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमै हामी न्युट्रिनोको डिटेल डेरिभेसन गर्छौँ, सल्युसन निकाल्छौँ। नेक्स्ट टाइम अर्को क्लासमा सल्युसन अफ डिराक इक्वेसनमा जान्छौँ। सो वी निड स्पिन प्रोपर्टिज, वी निड भेलोसिटी। This class is the foundations to go to the solution of Dirac equation for free particle at rest. सबभन्दा पहिले हामी आज पनि हामी भेलोसिटी फ्री पार्टिकललाई डिस्कस गरेका हो, ट्रेभलिङ मोसन फ्री पार्टिकल एट रेस्ट पहिले यो डिस्कसको जेनरल सल्युसनमा जान्छौँ।
अर्को क्लासमा हामी यो दुईटै सक्छौँ स्ट्यान्डर्ड मोडल न्युट्रिनोको पनि जसको मास लेस हुन्छ स्ट्यान्डर्ड बियोन्ड स्ट्यान्डर्ड मोडल न्युट्रिनो इज म्यासिभ मिन्स इट हेज मास नट म्यासिभ टाइनी बट इट पोसेसेस मास दुईवटा हामी सोल्युसनमा जान्छौँ त्यसपछि हामी जेनरल केसमा जान्छौँ अनि हामी हेलिसिटी प्रपर्टिजहरू यसमा त्यो कुराहरू निस्किन्छ देखिन्छ आउँछ अनि त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि फेरि अर्को फर्मुलेसनतिर जान्छौँ फेरि अर्को म्याट्रिसेसहरू त्यहाँ एपियर हुन्छ जसबाट हामी गामा 5 तिर डिस्कस गर्न जान्छौँ र डिफ्रेन्ट अरू इक्वेसन्सहरू त्यहाँ आउँछन् जसले पर्टिकुलर टाइपको प्रोपर्टिज भएको मटेरियलहरू अथवा प्रोपर्टिज भएको फर्मियोन्सहरूलाई डिल गर्छ ओके धेरै बेर भइसकेछ है अरू केही कुराहरू सोध्नु छ भने अलिकति मोहनले सोधेको कुरा एकदमै तपाईँ हेर्नु होला नोइदर थ्योरम म सजेस्ट गर्छु होइन नोइदर थ्योरम कोर्समा छैन फोर्थ सेमेस्टरमा चाहिँ पार्टिकल फिजिक्समा कोर्समा अलिकति छ त्यो सिमेट्री प्रिन्सिपल भनेर त्यहाँ आउँछ है फोर्थ सेमेस्टरमा गएर हामी पढाउने गर्छौँ नोइदर थ्योरमै पढाउने गर्छौँ त्यसले कन्स्ट्यान्ट्स अफ मोसनको कुराकानी गर्छ त्यसले यी प्यारामिटरहरू योसँग जाँदा सँगै जाँदा कम्युटेसन अथवा एन्टी कम्युटेसन जाँदा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट्स अफ मोसन अथवा कन्जर्भेसन कन्स्ट्यान्ट्स अफ मोसन भनेको कन्जर्भेसन भन्दा फाइन वर्ड हो सिमेट्री भनेको अझै फाइन वर्ड हो भनेको लजिकल सेन्स त्यसको जान्छ सिमेट्री प्रिन्सिपल पनि कन्जर्भेसन थ्योरमकै रिफाइन फर्म हो तर कन्स्ट्यान्ट्स अफ मोसनको सर्टेन लिमिटेसन हुन्छ कन्जर्भेसन थ्योरम विदाउट बाउन्ड्री हामी पढ्छौँ हामी भन्छौँ टोटल चार्ज अफ द system is constant, total energy of the system is constant, or total angular momentum is conserved, should be conserved. But all these are approximate conservation law. These are not the absolute conservation law. You know, सबै approximate conservation law. Even absolute conservation law चाहिँ fundamental particle physics मात्रै आउँछ जुन एउटा मात्रै एब्सोल्युट कन्जर्भेसन ल छ जुन अहिलेसम्म भायोलेट भएको छैन सिपिटी थ्योरम हो अदरवाइज अरू सबै एब्सोल्युट कन्जर्भेसन ल भायोलेट भएको छ एक्सेप्ट बारेन नम्बर कन्जर्भेसन इलेक्ट्रोन नम्बर कन्जर्भेसन पनि बी माइनस एउटा केसमा भायोलेट भएको छ बारेन नम्बर कन्जर्भेसन इलेक्ट्रोन नम्बर कन्जर्भेसन र अरू पनि हामी स्ट्रेन्जनेसहरू हाइपर चार्जहरू थुप्रै कुराहरू पढ्छौँ तिनीहरू सबै सिपीहरू चार्ज पेरिटी टाइम रिभर्सल सिमेट्री चार्ज कन्जुगेसन सिमेट्री यिनीहरूको सेभरल कम्बिनेसन्सहरू यिनीहरू सबै भायोलेट भएको देखिन्छ खास गरी विक फोर्सले मेडिएट गरेको रियाक्सन्सहरूमा स्ट्रङ फोर्स मेडिएटेड रियाक्सनमा चाहिँ भायोलेसन चाहिँ एकदमै थोरै छ जे होस् अल्टिमेटली अहिलेसम्म भायोलेट नभएको चाहिँ बारेन नम्बर कन्जर्भेसन र सिपिटी हो सिपिटी पनि भायोलेट हुन्छ भनेर भन्छन् है ओके मैले अहिले आफू मात्र भने अहिले मैले स्टप गरेँ है 5 बजे टर्म पेपर प्रेजेन्टेसनहरू छ ओके बाई बाई